ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ। ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ 11 ਸਤੰਬਰ ਸੁਬਹ 11 ਵਜੇ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, पूरे पाकिस्तान मौजूद ने। तुसीं अपने दफ्तर के मुतलका दफ्तर बाहर जाके अपने बिजली के बिल सारने ने। ये तो हुकूमत की जूंद तू नहीं हिली कि जनाब असीं ज्यादती कर रहे हैं, असीं किवें ठीक कर, मुल्क किवें ठीक हो सकता है। शायद वो आम लोगों की गल उन्हें समझ आती नहीं, या समझना नहीं चाहते, या उन्होंने अरबां खरबां की कमीशन मर जाती तां नहीं करते। टीवी तुहाडे कोल चलदा पिया PTV ते ओदा टैक्स जनाब बिल चलाता है। रेडियो पाकिस्तान तुहाडे कोल चलदा पिया, ओदा बिल जो टैक्स लाता है। कागजां जिन्हें 75 कंपनियां ने जी है दे 16 का जिक्र करते हैं। 6 कंपनियां ऐसियां ने जिहड़ियां 2006 तो बंद ने, उन्होंने बंद तो असीं जनाब पैसे भरी जाने पे। उन्होंने मिनिस्टर साहब इन्हां दी तनख्वाहां नहीं मिलनियां, गड्डियां दे पेट्रोल बंद हो जाने ने सर, इन्हां दी याशियां बंद हो जानियां ने। इन्हें अपने पेंट कोट ला के ना इन्हें पाने ने जनाब, काटन सूट दसने पैना, कैंची चप्पलां पा के पैनियां ने। जो AC नहीं चलने 12-12 कमरे च, जिन्हें भुक्खा मर जाना ने। इन्हें अगर कुरान नहीं खोलिया, इन्हें रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत नहीं पढ़ी, दे साडा कसूर तो नहीं। एक खोलन असीं अगर पढ़ लिया तो सानूं तो नींद नहीं आती, पर जरूरत नहीं है, क्योंकि अरबां खरबां रुपए कमीशन ये खांदे ने, डॉलरां च कमीशन खांदे ने। इन्हें छत्तां फाड़ो, पैसे जमीन खोलो, पैसे इन्हें घरां जाओ तुसीं। IMF कोल जाने की लोड़ ही कोई नहीं। इन्हें घरां च वरो सियासतदानां दे, ब्यूरोक्रेट दे, रिटायर्ड जज्जां दे, रिटायर्ड जरनैलां दे, तुहानूं अंदर आटे पेटी चों रबा निकलेगा। इन्हें बिस्तरियां चों झाड़ो के रुपये निकलन दे। IMF कोल जाने की लोड़ कोई नहीं, इन्हां कोल जाओ। अगर जनरल असम मनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर कुछ करना चाहते हैं तो पहले अपने दायरे से 10 बंदे उल्टे लटका देन, उन्होंने फांसी दे देन करप्शन तो फिर जनाब समझा कि इन्हें एक्शन ले लिया। अगर उस होंगे पे तुसीं उहदे कोल इन्ने पैसे निकले, उहदे कोल इन्ने पैसे निकले, पैसे कित्थे ने? कौमी खजाने जमा नहीं होंदे पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वां तुहाडा दोस्त मुदस्सर जी मंसारी ते तुसीं वेख रहे हो पंजाबी रंग। मैं तुहानूं विखाना पंजाब दे शहरां दे खूबसूरत रंग। तुसीं किते नहीं जाना, रहना मेरे संग, वेखते रहो पंजाबी रंग। नाज़रीन, अज मैं पंजाब दे बब्बर शेर जनाब नसीम सादक साहब दे कोल आया वां ते इन्हां नाल गल कर लगे हाँ कि कल इन्हां ने बिल साड़ने ने वापटा दे दफ्तर के सामने, तो यदी की वजह है, यदा की फायदा, यदा की नुकसान हो सकता है, इन्हों की वजह है कि ये बार बार एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इन्हों दे नाल आवाम क्यों नहीं साथ दे रही। अज ये विचलियां गल्लां पुछण की कोशिश करने जनाब नसीम सादक साहब दे कोलों। जी नाज़रीन, साडे नाल इस वक्त मौजूद ने जनाब नसीम सादक साहब, जिहड़े चेयरमैन ने आम लोग पार्टी दे। तो कल इन्होंने जिहड़ा एहतजाज करना है वापटा के दफ्तर के सामने बिल साड़ने ने, तो इन्हों को पूछने उहदी की वजह है। नसीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं तुहानूं सब तो पहला एक सवाल पूछना चाहना कि कल जिहड़ा तुसीं एहतजाज करना है, कल की वाकई लोग उत्थे इकट्ठे होणगे? बहुत शुक्रिया मुदस्सर साहब, और बहुत शुक्रिया तुहाडा पंजाबी रंग दा कि आम लोगों की आवाज़ आम लोगों तक पहुँचाउण। सब तो पहले गल है कि पाकिस्तान के जोड़े 98% आम लोग ने, जो मालक ने पाकिस्तान के जो वारस ने, वो ही नहीं जाग रहे, उन्होंने समझ नहीं लग रही। वो हले भी उन्होंने नारे मार रहे हैं कि जो लुटिया ना होना। लिहाजा असी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवावांगे। चौथा साडा मसलसल एहतजाज है जो बिलों के जालमाना टैक्स लग के आए ने, जिहड़ियां IPPs कंपनियां ने, उन्होंने बंद किया जो साडा एहतजाज है मसलसल। मैं वेखो, मैं इन्हों हुक्म है अपनी अजान का, मैं तो दे रहा। मेरी जमात पूरी कोशिश कर रही है, मेरी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि असी आम लोगों वास्ते, पाकिस्तान के आम शहरियों से कुछ करके जाइए। यह जो बिल है इस वक्त पाकिस्तान इंडस्ट्री बंद हो गई है, पाकिस्तान का कारोबारी तबका परेशान है, ताजर परेशान है, मगर हुकूमत की जूंद तू नहीं हिली कि जनाब असीं ज्यादती कर रहे हैं, असीं किवें ठीक कर रहे हैं। असीं दे मुदस्सर साहब इसदा हल भी निगरान गौरमेंट में दसता है। उस तो पहले जो डाकू चोर लुटेरे जो पाकिस्तान नस चुके हैं, असं उन्होंने बकायदा दसिया हो कि मुल्क किवें ठीक हो सकता है। शायद वो आम लोगों की गल उन्हें समझ आती नहीं, या समझना नहीं चाहते, या उन्होंने अरबां खरबां की कमीशन मर जाती तां नहीं करते। आवाम नूं उठना पएगा हर हाल च। मुदस्सर साहब, मैं तुहाडे पंजाबी रंग की वसातत नाल पाकिस्तान की आवाम नूं कहांगा कि असीं जी कंपेन चलाई है 11 सितंबर सुबह 11 बजे वापडा के दफ्तर पूरे पाकिस्तान मौजूद ने, पूरे पाकिस्तान मौजूद ने। तुसीं अपने दफ्तर के मुतलका दफ्तर बाहर जाके अपने बिजली के बिल सारने ने। यह बिल का मतलब की जलान का कि तुसीं अलामती एहतजाज कर रहे हो। अलामती एहतजाज का की मतलब है कि असीं बिल नहीं जमा करा सकते।
ਮੇਰਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਮੇਰਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰਡਾ ਦੇ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਦਰ ਹਾਊਸ ਦਾ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਉਹ ਸਾਰਨ ਉਹਦੇ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਿਉਂ ਦੇਵੇ। ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਦਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਜਿਹਦੇ ਜਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੰਡਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਟਾਰ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਨਾਬ ਇਲਾਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੰਡਨ ਵੱਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਬਿੱਲ ਸਾਰ ਕੇ ਇਤਜਾਜ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਸਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੱਗੇ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। 18% GST ਟੈਕਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਫਾਈਲਰ ਜਾਂ ਨਾ ਫਾਈਲਰ ਹੈ ਬਿੱਲ 'ਚ ਆਪਣਾ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਪਿਆ। ਵਾਈ ਇਹ ਬਈ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ? 43 ਕਿਸਮ ਟੈਕਸ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ PTV ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੈਕਸ ਜਨਾਬ ਬਿੱਲ 'ਚ ਲਾਤਾ। ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ 'ਚ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ। ਬਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਨਸੀਮ ਸਾਦਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਲੜੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਜਾਜ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ APP ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀਆਂ IPP ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ 75 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਹੈ ਦੇ 16 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। 6 ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2006 ਤੋਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕੱਲ ਸਾੜਨਾ ਤੁਸਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਸਾਰਤੇ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਸਰ ਵੇਖੋ ਮੇਰਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਤੰਬਰ ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਇਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਸਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਸ਼ੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਾਣੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਾਟਨ ਸੂਟ ਦੱਸਣੇ ਪੈਣਾ, ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ AC ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ 12 ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਗਰਮਜੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਜਾਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਲਾਈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਸਰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਸਰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਈ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲ ਤੋਂ ਛਲੰਗ ਪੇ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਪ ਫੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਸੋ ਸਕਨੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਰਸੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਖੋਲਣ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਤੇ ਆਓ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹਿ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵਕਤ ਰੋਡ ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਘੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿਉਂ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਨਾ। ਅੱਜ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਇੱਕ ਕੌਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 76 ਸਾਲ 'ਚ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ। ਕੌਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕੀ ਹੈ। ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਦੂਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਮ ਜਾਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੇ ਮੈਂ ਲੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੇ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਚੁੱਕ ਦੇਣਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮਗਰ ਆਵੇ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆਸੇ ਵੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪਬਲਿਕ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਤਹਰੀਕ ਚਲਾਈਏ। 11 ਦਿਨ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਚਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਬਿੱਲ ਸਾਰੋ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੱਖਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗੈਪਕੋ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਡੀਸੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈ, ABC ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਏਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ IMF ਕੋ ਆਰਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਝ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਸਕਦਾ? ਫਰਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੁਮਲਾ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਜੁਮਲੇ ਦਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। IMF ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ? ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਸਰ, ਮੈਂ IMF ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਲਈ ਸਰ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ IMF ਕੋਲ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜ਼ਰਾਜ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਲੀਮ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ ਬਈ ਕਰਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਹ 98% ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾਰੇ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਦੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ PTI ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਖਿਚੜੀ, ਉਹੀ ਦਾਲ, ਉਹੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਹਲਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ। ਮਕਸਦ ਭਲਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ IMF ਕੋਲ ਜਾਨ ਛਡਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਮਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਸੇ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਨ ਖਲੋ ਜਾਣ। ਸਰ ਅਸੀਂ IMF ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲੋਂ F-16 ਖਰੀਦਣਾ ਸੀ। F-16 ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਲੇ F-16 ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੂਦ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਖਲਾ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਦ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੁੱਲੀ ਜੰਗ ਹੈ ਸੂਦ ਹਰਾਮ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸੂਦ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਸੂਦ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਤਮਾਮ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਲਰਾਂ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਛੱਤਾਂ ਫਾੜੋ ਪੈਸੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਲੋ ਪੈਸੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। IMF ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜੋ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੇ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਅੱਟ ਲਿਪੇਟੀ 'ਚੋਂ ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਝਾੜੋਗੇ ਰੁਪਈਏ ਨਿਕਲਣ ਦੇ। IMF ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਠੇ ਟੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਮੁਲਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਤਰਫ ਮੁਲਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਉਲਟੇ ਲਟਕਾ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦੇਣ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝਾੜਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾ ਦੇ, ਨੋਟ ਬਾਹਰ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 4 ਜਰਨੈਲ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕਢਵਾ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਰ ਲਗੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਫਾਈ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਫਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਫਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਲਾ ਕੇ ਫਾਇਨਾ ਲਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤੁੰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤੁੰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਜੱਜ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਸਮ ਮਨੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬੇ ਲਈ ਆਪੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਪੈਸਾ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਵਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇੰਨੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕੋ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਿਆਓ ਨਾ ਬੈਂਕ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੈਸੇ? ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਰੋਸ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ। ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 6 ਵਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ AC ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੱਲ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਾਬ ਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਹੈ, ਆ ਪੱਖਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਦਦ ਸਾਹਿਬ? ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੱਖੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠਨੇ ਆ, ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ? 18,000 20,000। ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਅਜਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੀਏ? ਅਯਾਸ਼ੀ ਐਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਸਾਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਿੱਲਾਂ ਟੈਕਸ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ IPPs ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਵਾਪਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਚਲਾਓ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਵੋ। ਕਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਇਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਆਇਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਇਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਸਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫਲਾਹ ਲਈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਆਇਨ ਦੇ ਤਹਿਤ।
ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਸੀਮ ਸਾਦਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੁਸਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਆ ਕੇ ਰੋਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਗੇ।